Anyone please take the review about whatever the discussion that we have covered in the last lecture about nitration. Yes. Unmute karo. Okay. I will unmute to you, please. Just wait. Okay. Okay, बोला. नायट्रेशन रिॲक्शन बघितली आपण. नायट्रेशन रिॲक्शन करताना जे जे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आणि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असल्यामुळे त्यांच्या पोझिशन चेंज होतात. म्हणजे अमाइड ग्रुप असला की त्याला प्रोटोनेशन करायला लागतं ऍसिटिल अनायड्राइड वापरून. त्याची पोझिशन झाल्यानंतर परत हाय तो ग्रुप डिप्रोटेट करायचा. ओके. ठीक आहे. ओके, असू द्या. म्यूट करा. So in the last lecture we have initiated discussion regarding the synthesis of di-intermediates by nitration reactions. See, there are so many di-intermediates we can synthesize by the nitration reaction, and some of the di-intermediates we have discussed in the last lecture, and these di-intermediates we have prepared by the nitration reactions. Basically we know what is nitration. So nitration, it is the replacement of one or more ring by generally one or more ring hydrogens by the nitro groups. म्हणजेच काय की it is the incorporation of nitro group in the aromatic असं म्हणू शकतो आपण की aromatic nucleus. Introduction of nitro group in the aromatic nucleus. And already as I told you, that is nitration is one of the fundamental operation in the manufacture of the many types of the dyes, because first of all we are synthesizing nitrating product or nitro product, and then this nitro product undergoes एक minute. Just wait. तुम्हाला स्क्रीन दिसते का? स्क्रीन दिसते ना? प्लीज रिस्पॉन्स. ओके, ठीक आहे. तर जनरली काय सांगितलं पण नायट्रेशन इज one of the fundamental operation in the manufacturing of many types of the dyes, because when we are going to prepare a dye or when we are going to synthesize any type of the dye, most of the times we need amine compounds as a coupling component, and these amine compounds are basically synthesized from the nitro compounds. ठीक है. By reducing the nitro group we can get a amine compounds or amine groups, and these compounds which contains amine group, so these compounds were using as a coupling component in the diazotization reactions. Okay, and we also know very well that diazotization reaction is one of the crucial reaction in the process of the synthesis of dyes. कारण आपण बऱ्याच वेळा डाय सिंथेसाइज करताना डायझोटायझेशन रिएक्शन केलेली, and we have much more experience that we could prepare the dye with the help of diazotization reactions, because most of the times we have prepared such a dyes in the laboratory. त्याच्यामुळे आपल्याला डायझोटायझेशन रिएक्शन विषयी माहिती आहे, आणि ते जे डायझोटायझेशन आहे त्याला काय लागतो, आपण बेसिकली एका बाजूला नॅपथॉल वगैरे घेत होतो आणि दुसरा काय होतं आपलं, तर जनरली दुसरा जो कंपाऊंड आहे तो तुमचा अमाइन असायचा, बरोबर. म्हणजेच काय की these are the two basic coupling components, and out of these two coupling component, one of the component is basically synthesized by the nitration, because first we are doing the nitration on the aromatic nucleus, and later on it undergoes reduction and it gets converted into the amine nucleus. Finally this will be acts as a main component for the diazotization. Okay, so here in the discussion of the nitration, initially we have discussed the mechanism of the nitration, and we know that basically there are 3 steps in the nitration. In the first step, that is nitronium ion will get formed
by the reaction of one part of the concentrated nitric acid and the two parts of the concentrated sulfuric acid, and the NO2 plus, that is nitronium ion, will get formed. It is electrophile, and further aromatic ring will attack on this electrophile, and then there is a काय म्हणू शकतो आपण की carbonium ion will get formed, and further this proton will get removed from this carbonium ion, and the nitrobenzene will get formed. Basically, this is the in general mechanism that we have discussed in the last lecture. Okay, so this is a further what will get happen, formed carbonium ion gets reacted with HSO4 minus, and H3O plus will get formed as such, and your nitrobenzene, it will appear or it will form. इथं आपण H2SO4 ऍक्च्युअली कशासाठी यूज करतो त्याचं थोडंसं रिझन पण बघितलं की बेसिकली H2SO4 हे सॉल्व्हंट म्हणून यूज करतो आपण. अगेन इट फॅसिलिटेट्स द नायट्रेशन बाय रिएक्शन विथ नायट्रिक ऍसिड टू फॉर्म द नायट्रोनियम आयन. म्हणजेच काय की जनरली इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कंपोनेंट ऑफ द नायट्रेटिंग एजंट, and again this H2SO4 it absorbs the moisture which is present which is formed in the nitration reaction, आणि मग ते जे मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब केलं जातं त्याच्यामुळे काय होतं की तुमचं जे रिॲक्शनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते व्यवस्थित मेंटेन राहतं, म्हणजे नायट्रेटिंग मिक्सचर डायल्यूट होत नाही. आणि नायट्रेटिंग मिक्सचर डायल्यूट न झाल्यामुळे काय होतं की युअर नायट्रेशन रिॲक्शन विल प्रोसीड फास्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तर हे त्याचं जनरल मेकॅनिझम आपण लास्ट लेक्चरलाच डिस्कस केले. अगेन वी हॅव डिस्कस द ओरिएंटेशन ऑफ द नायट्रो कंपाउंड्स, where exactly the nitrogen occurs to the aromatic nucleus. So this point we have discussed with the help of this discussion. हे जे डिस्कशन आहे याच्यानुसार आपण हे डिस्कस केले की ऍक्च्युअली नायट्रो कंपाऊंडचं ओरिएंटेशन कुठं असेल, म्हणजेच where exactly nitration occurs to the any aromatic nucleus and how that will be decided. तर ते कसं डिसाइड केलं जातं, तर it depends on the which type of the substitutions present on the aromatic ring. तर aromatic ring वरती कुठल्या प्रकारचे सबस्टिट्यूशन्स असतात त्याच्यावरती ते डिपेंड आहे. If there are electron donating groups on the aromatic ring, then basically nitration will proceed to the ortho or the para position of the substituted group. जो काही substituted group आहे त्याच्या ऑर्थो किंवा पॅरा पोझिशनला नायट्रेशन जाईल. फॉर एक्झाम्पल टेकन हिअर, दॅट इज सपोज यू आर टेकन toluene. So toluene it contains CH3, it is electron releasing or electron donating group. In such a case, nitration will either occur at this position, that is ortho, or at this para position. So likewise, same case will get happen in case of the iode, in halides, hydroxides, or the NH2 type of the substitutions present on the aromatic ring. So at the another side, if there are electron withdrawing groups present on the aromatic ring, if there are electron withdrawing groups present on the aromatic ring, then nitration will goes to the meta position instead of the para or the ortho position. So why it goes to the meta position? So that we can easily understand by drawing the resonance structure of the each compound. त्याचं जर आपण रेझोनन्स स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं तर ते आपल्याला इझिली काय होऊ शकतं की समजू शकतं. त्याच्यानंतर मग आपण बेसिकली काय सांगितलं की इफ देर इज अमाइन ग्रुप टू द in aromatic nucleus, then first of all we should have to protect this amine group, and after protection of this amine group we can carry out the nitration reaction, and then after completion of nitration reaction we can deprotect the amine, and our whatever the earlier amine compound that will reappear. So why there is a need to protect the amine group? Because whenever we are carrying out the nitration of the amine group as it is without protection, then there may be chances of the destruction of the amine group due to the oxidation. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला एक्सपेक्टेड काय आहे की we should have to protect the amine group first, and then we should have to carry out the nitration, and after completion of the nitration reaction we can deprotect the amine groups. तर या पद्धतीने आपण करू शकतो. त्याच्यानंतर मी पाठीमागच्या लेक्चरला नायट्रेशन ऑफ बेन्झिन ची एक तुम्हाला मेथॉडॉलॉजी पण सांगितली होती की इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चर कसं करतात नायट्रोबेन्झिनचं. तर त्याच्याविषयी आपण डिस्कशन मला वाटतं ऑलमोस्ट बराचसा जो पार्ट आहे तो आपण लास्ट लेक्चरला कव्हर केलेला आहे. Then we have discussed some important nitration reactions of the various aromatic nucleus. We have seen the nitration of the nitration of the nitrobenzene. So when we are doing the nitration of nitrobenzene, then the meta dinitrobenzene will get formed. For this we need a
33% nitric acid and the 67% H2SO4. Further we have seen the nitration of the toluene. So again, the nitration of toluene, it is carried out in the 30% HNO3, that is nitric acid, and the 57.5% H2SO4. Then we'll get the mixture of the meta, para, and the meta, para, and the ortho nitro. So here meta compound will be very minor one. It is around in the range of 3 to 4%. But you will get the major product as ortho nitro compound, that is 62 to 63%. And also you will get a para compound in the range of 33 to 34%. So this part also we have discussed in the last lecture. Then we have seen the para nitrotoluene. It undergoes the sulfonation also. If there is any demand of the any such a coupling component, then we are synthesizing the para-nitrotoluene. We are converting the para-nitrotoluene into sulfonic compounds with the help of these reactions. This part also we have discussed in the last lecture. Again, we have seen the nitration of the naphthalene. So nitration of naphthalene, it can be also proceeded with the help of 28% nitric acid and the 57% H2SO4 and around 15% water. So mononitro will get we will obtain, and then further we heated this same mononitronaphthalene or 1-nitronaphthalene with a concentrated nitric acid and H2SO4 at 80 degrees Celsius temperature. Then you will get a dinitro compounds, that is at the 1,5 position or at the 1,8 position. There will be substitution of the nitro compounds. Further, again we have seen one more type of the reaction of nitration, that is nitration of the anthraquinone. So nitration of anthraquinone, it is again carried out at the temperature range 52 to 75%, 75 degrees Celsius, and nitratic mixture will be of concentrated nitric acid and H2SO4. Initially you will get a single substitution of to the anthraquinone of the nitro group, and when we increase the temperature up to the 80 degrees Celsius, then you will get a disubstituted anthraquinone, where there are two nitro groups substituted to the anthraquinone. One is at the 1,8 position, or it may be at the 1,9,5 position. So these two types of the compounds we will get when we heat the same single nitrated anthraquinone to the 80 degrees Celsius temperature. So again, this is one more discussion that we have covered, which is in case of the nitration of the aniline, that is amine containing compound. Here we have protected aniline first by using the acetyl chloride. So here will be, there is a formation of acetanilide. So I think that this type of the reaction already we have carried out in the laboratory as a part of the experiment. ही रिएक्शन आपण केलेली आहे, acetanilide पासून नायट्रेशन केलेलं आहे आपण, बरोबर. आपल्या लॅबोरेटरीची प्रोसिजर आठवा, ती सेम प्रोसिजर इथं असणार आहे. फक्त इथं प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन केलं होतं का नाही मला नाही माहित नाही, तुमच्या एक्सपेरिमेंटला प्रॅक्टिकलला आहे का नाही मला नाही माहिती. बट शुअर यू हॅव कॅर्ड आउट द नायट्रेशन तुम्ही केलेलं आहे, ॲसिटानिलाइडचं नायट्रेशन तुम्ही केलेलं आहे. ही जी रिएक्शन आहे ही कॅरी ऑन केलेली आहे. इथं प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शनचं पार्ट कदाचित तुम्ही केला नसेल, पण ही एक जी स्टेप आहे ती तर केलेली असणार आहे. तर इथं बघा प्रोटेक्शन केलं, त्याच्यानंतर हायड्रोलिसिस केलं, आणि मग हे ॲसिटानिलाइड जे आहे त्याचं कन्व्हर्जन परत काय झालं, पॅरानायट्रो ॲनिलिन मध्ये झालं. म्हणजे नायट्रेशन केलं त्याचं ॲनिलिन मध्ये परत कन्व्हर्जन झालं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नायट्रेशन ऑफ पॅराटुलिडाइन. here is amine actually, not NH3, NH2. Here again the same. In case of the nitration of paratoluidine, we must have to protect the NH2 group by acetyl chloride, and then we have to carry out the nitration, and then the nitration will occur to the nitration will occur to the ortho position of acetanilide. Ortho position of acetanilide, not the ortho position of CH3. याच्या ortho position जाणार नाही, तर ह्या acetanilide ग्रुपच्या ऑर्थो पोझिशनला तुमचं नायट्रेशन जे आहे ते जाईल. म्हणजे तुमचा कंपाऊंड कसा तयार होईल, 4-amino-3 nitrotoluene. So what is 4-amino? Say this is number 1, number 2, number 3, number 4. 4-amino-3 nitrotoluene will get formed. So this reaction also I think that we have discussed in the last lecture. Okay, so then we have seen the nitration of aromatic sulfonic acids. So this is sulfonic acid.
it undergoes nitration, and we found that there is a formation of the डायनायट्रो कंपाऊंड. इथलं सल्फोनिलला पण ते रिप्लेस करते ऍक्च्युअली. आणि अशा पद्धतीने पण आपण नायट्रेशन जे आहे ते कॅरी आउट करू शकतो. इथं पण बघा, इथला जो सल्फोनिल आहे हे रिप्लेस केलं, पण क्लोरीनला रिप्लेस त्याने केलेलं नाही. सल्फोनिल ग्रुप विल गेट रिप्लेस्ड बाय द नायट्रेटिंग मिक्सचर. So this is again the nitration of alpha naphthol. Nitration of alpha naphthol पण आपण बेसिकली जर बघितलं तर साधारणतः जर अल्फा नेप्थॉल कंपाऊंड असेल तर सेकंड पोझिशनला नायट्रेशन होईल, अँड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट. समटाइम्स नायट्रेशन विल ऑकर ॲट द फोर्थ पोझिशन, अँड समटाइम्स नायट्रेशन विल ऑकर ॲट both positions depending on the reaction conditions that we have applied. Then the second one is the nitration of beta naphthol. Here in case of the nitration of beta naphthol, you will get nitration at the alpha position किंवा फर्स्ट पोझिशन ऑफ द बीटा नॅप्थॉल. तर पहिल्या पोझिशनला नायट्रेशन जे आहे ते तुम्हाला झालेलं बघायला मिळेल. मी काय करतो की आज जेवढं काय आपलं झालेलं आहे तेवढं पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन तुम्हाला शेअर करतो, जेणेकरून तुमचं जे वाचायचं काम सुरू आहे ते अजून थोडंसं फास्ट होईल. आणि थोडंसं सिरियस राहा, कारण यावेळेस 40 क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 40, अँड द टाइम विल बी सेम अगेन. Again, we have discussed the nitration of chloro derivatives as I told you in the last lecture. So this is not OCH3 methoxy group, this is Cl. It is a chlorobenzene. So when the chlorobenzene undergoes nitration by using the nitrating mixture, 35% nitric acid and the 53% H2SO4, you will get the ortho and the para compound, and the para compound will be the major. Around 65% para compound will get formed. And basically these compounds are again used in the synthesis of nitrophenols, nitroanisols, nitrophenolates, again nitroanilines. Okay, so then the next one, so this is again the same reaction, dinitro compound तयार केलेले आपण. Okay, so here nitration of aminophenol. So one more nitration, that is nitration of aminophenol. So aminophenol, what is aminophenol? It contains one amine group and another one is a phenol group. Amine group पण असणार आहे आणि तिथे phenol group पण असणार. हा amine आहे आणि हा phenolic group पण आहे, aminophenol. याचं नायट्रेशन करत असताना बेसिकली आपण कसं करतो बघा, याचं जे नायट्रेशन आहे त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला हे ग्रुप खरं तर प्रोटेक्ट करावा लागतो, अमाइन. मग COCl तुम्ही यूज केले, COCl यूज करून तुम्ही काय केलं, पहिल्यांदा हे जे अमाइन आहे हे प्रोटेक्ट केलं, अमाइन आणि फिनॉल दोन्ही प्रोटेक्ट केलं, आणि मग नायट्रेशन कॅरी आउट केलं, आणि मग तुमचं इथं नायट्रेशन झालं. त्याच्यानंतर परत हायड्रोलिसिस केलं आणि तुमचा जो अमिनोफेनॉल सुरुवातीचा जो कंपाऊंड आहे तर तो कंपाऊंड रिअपियर झाला. ठीक आहे, तो फॉस्जिन यूज केलाय, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्जिन. हा फॉस्जिन आहे, फॉस्जिन. सी बोथ द अमिनो अँड फेनॉलिक ग्रुप्स आर ऍक्टिव्ह, कारण हे दोन्ही ग्रुप ऍक्टिव्ह आहेत, OH आणि NH2, हे बोथ ग्रुप्स आर ऍक्टिव्ह. सो वी हॅव प्रोटेक्टेड बोथ ग्रुप्स बाय युझिंग द फॉस्पिन, फॉस्जिन, बाय युझिंग द फॉस्जिन. आणि मग याचं बेन्झ ऑक्साझोल तयार झालं, दिस इज अ बेन्झ ऑक्साझोल, इट इज कॉल्ड एज अ बेन्झ ऑक्साझोल, बेन्झ ऑक्साझोल. ओके, आणि हे जे बेन्झ ऑक्साझोल आहे इट इज फर्दर ट्रीटेड विथ नायट्रिक ऍसिड, अँड देन इट अंडरगोज, देन there is a nitration of the benzoxazole, and finally it undergoes hydrolysis, and initial whatever the aminophenol compound that will be reappear here. So this is another part of the hydrolysis. Okay, so now we'll just move to the next point of the discussion of this topic, that is diazotization reactions. कारण आपल्याला काय बघायचं होतं, synthesis of the various di intermediates by the sulfonation, by the nitration and by the diazotization. This is our syllabus. असा सिलेबस मध्ये पॉइंट दिलेला आहे, त्यातला आपण डायझोटायशन हा जो पॉइंट आहे तर तिकडं आपण ऑलमोस्ट आलेलो आहे. आणि असं म्हणूया की आपण डायझोटायशन रिएक्शन्स आर द फायनल स्टेप रिएक्शन्स इन द सिंथेसिस ऑफ द डाय मोस्टली. आता सगळेच डाय हे डायझोटायशन तयार असं काही नाहीये, बट मोस्ट ऑफ द डायज आर सिंथेसाइज्ड विथ द हेल्प ऑफ डायझोटायशन रिएक्शन्स. त्याच्यामुळं इंटरमिडिएट्स मधला अगदी पुढचा टप्पा आहे डायझोटायशन रिएक्शन्स बघणं, म्हणजे डाय इंटरमिडिएट्स मधला अगदी शेवटच्या टप्प्यातले रिएक्शन्स आहेत ह्या. बेसिकली डायझोटायशन हे जे रिएक्शन्स आहेत किंवा डायझोटायशन प्रकारची जी रिएक्शन आहे, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पीटर ग्रीस इन द 1858. इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय
Peter Gies in the 1858. He was the German chemist and he was working on the dye, and first time he was developed the diazotization reaction in the 1858. आणि त्याने काय केलं होतं, he discovered when a primary aromatic amino compound such as aniline and toluidine etc. is acted in aqueous acid medium by ascol nitrous acid. म्हणजे जनरली काय केलं की त्याने नायट्रस ऍसिड ऍसिडिक मीडियम मध्ये कोल्ड कंडिशनला अमाइन बरोबर रिॲक्ट केलं. म्हणजे त्याची सगळ्यात सुरुवातीची रिॲक्शन आहे डायझोटायशनची. तर ती रिॲक्शन त्याने 1858 मध्ये केली होती आणि त्याला असं लक्षात आलं की ॲरोमॅटिक अमाइन घेतला कुठलाही, नायट्रस ऍसिड घेतलं आणि थोडं ऍसिड टाकलं, ऍसिडिक मीडियम तयार केलं, तर कोल्ड कंडिशनला एक काहीतरी कपलिंग टाईप ऑफ जे रिॲक्शन होते आणि त्या रिॲक्शनला मग त्यानं काय केलं की डायझोटायशन असं नाव दिलं, बिकॉज आजो ग्रुप विल गेट फॉर्म देअर. ओके, त्याच्यामुळे त्याला डायझोटायशन नाव असं दिलं गेलं बेसिकली. तर हा जो नवीन कंपाऊंड तयार झाला हा त्याला ऍक्च्युअली त्याला डायझो कंपाऊंड असं म्हटलं, डायझो कंपाऊंड. आणि ह्याची जी रिॲक्शन आहे म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ द डायझो कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज अ डायझोटायझेशन. फॉर्मेशन ऑफ डायझो कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज डायझोटायझेशन. लक्षात आलं काय तर फर्स्टली दिस रिॲक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय one of the German chemists, that is Peter Gries, in the 1858. He काय केलं, reacted aniline with a nitrous acid in the acidic medium and in the cold condition, and he found that there is one compound formed which is called as a diazo compound, and the process of synthesizing of such a diazo compound is called as a diazotization reactions. Okay, तर ही पहिली रिॲक्शन जी आहे ना ती त्याने 1858 मध्ये केलेली रिॲक्शन आहे. परत तीच रिॲक्शन त्यानं आणखी वेगळ्या पद्धतीनं पण इथं मांडलेलं आहे की ॲनिलीन आहे, इट रिॲक्ट्स विथ NaNO2. म्हणजे ऍक्च्युली काय आहे बघा, आणि फर्दर in the acidic medium and then there is the formation of NaCl and H2. So both the reactions are similar type of the reactions. ओके, आता ऍक्च्युली डायझोटायशन रिॲक्शनचं जे मेकॅनिझम आहे ते मेकॅनिझम आपण थोडंसं बघूया आजच्या लेक्चरला. उद्या मग काही डायझोटायशनच्या रिॲक्शन्स ज्या आहेत आजो रिॲक्शन्स वगैरे, सो दिस रिॲक्शन्स विल डिस्कस. आता डायझोटायशन रिॲक्शन होत असताना बेसिकली पहिल्यांदा इम्पॉर्टंट काय आहे की नायट्रस ऍसिड तयार होणं. इथं ऍक्च्युली बघा डायरेक्ट नायट्रस ऍसिड घेऊन आपण रिॲक्शन दिलेली आहे, पण ऍक्च्युली ज्यावेळेस सोडियम नायट्राइट आणि HCl एकमेकाला रिॲक्ट होतं ना त्यावेळेस ऍक्च्युली HNO2 तयार होतं. इथं डायरेक्ट दिलेलं आहे, ही डायरेक्ट रिॲक्शन आहे आणि ही रिॲक्शन ऍक्च्युली स्टेप वाईज रिॲक्शन आहे. ठीक आहे, म्हणजेच काय की NaNO2 when reacts with HCl, NaNO2 when reacts with HCl, then there is a formation of the nitrous acid, and during this reaction NaCl will get removed. इथून NaCl बाहेर पडतं आणि नायट्रस ऍसिड जे आहे तर ते नायट्रस ऍसिड बेसिकली तयार होतं. वी कॅन इझिली राईट डाऊन दिस रिॲक्शन, पण आपल्याला ती इझिली लिहिता येऊ शकते. सिम्पल आहे, काय आहे की NaNO2 when it undergoes काय असेल की डिसोसिएशन इन केस ऑफ HCl, H plus Cl minus Na plus NO2 minus, then what will get happen, this H plus and NO2 plus gets reacted and NaCl will get form. तर तिथे NaCl तयार होणार आहे म्हणजे हे नायट्रस ऍसिड असेल. फर्दर दिस नायट्रस ऍसिड रिॲक्ट्स विथ ॲनिलीन विच इज ऑल्सो इन द ऍसिडिक मीडियम. म्हणजे काय वेळेस ज्यावेळेस आपण ॲनिलीन प्लस HCl घेतो, ॲनिलीन प्लस HCl, त्यावेळेस त्याचं अशा प्रकारचं एक साल्ट तयार होतो, NH3 plus Cl minus. This salt will get formed and then this nitrous acid will react with this salt. हा जो साल्ट आहे त्याच्याबरोबर काय होईल की जनरली नायट्रस ऍसिड जे आहे ते जनरली रिॲक्ट होईल. आता नायट्रस ऍसिड रिॲक्ट होताना कशा पद्धतीने रिॲक्ट होईल, मेकॅनिझम कसं लिहिता येईल आपल्याला, हाऊ कुड वी राईट द मेकॅनिझम ऑफ रिॲक्शन ऑफ नायट्रस ऍसिड. येस, इनिशियली व्हॉट विल गेट हॅपन, सी इफ वी राईट द हे जे तयार झालेलं आहे N, ओके राईट NHH. ओके, आता ऍक्च्युली बघा तुम्हाला ऍक्च्युली हा जो आहे ना तो ऍक्च्युली साल्टच्या फॉर्म मध्ये आहे, कारण इथं आपण असं लिहू शकत नाही कारण इथं पॉझिटिव्ह चार्ज ऑलरेडी आलाय. तर ऍक्च्युली हा तयार होताना कसा बघा, हा प्लस Cl मायनस असं तयार होतं. ठीक आहे, आता मग ज्या वेळेस हा नायट्रस आहे, इथली जी लोन पेअर आहे याची, ही लोन पेअर, सो दिस लोन पेअर विल अटॅक हिअर NH3 जे आहे, आणि मग काय होईल की याच्यातला एक H प्लस जो आहे तो नंतर ऍक्च्युली काय होणार आहे, इथून रिमूव्ह होणार आणि तुमचं हे जे स्ट्रक्चर आहे तर हे स्ट्रक्चर ऍक्च्युली फॉर्म होणार आहे NO
Cl minus. Okay, NNO. Actually हे असं लिहायचं नाही. You can write in another way also. That is this way would be just like this. En OH डबल बॉन्ड O. किंवा आपण इथं काय म्हणू शकतो याला, ऍक्च्युली मग इथं Cl मायनस जे आहे ते याला असोसिएट होणार आहे इथं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मग फर्दर काय होईल की सम वॉटर मॉलिक्युल्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस रिॲक्शन. आणि वॉटर मॉलिक्युल रिमूव्ह ज्यावेळेस होतात त्यावेळेस काय होईल की मग इथं तुमचं एन ट्रिपल बॉन्ड एन हा जो कंपाऊंड आहे तो तयार होईल. ऍक्च्युअली त्याच्या अगोदर हे हायड्रोजन जे आहे हे पण इथं ऍक्च्युअली रिलीज होतं सुरुवातीला, आणि मग वॉटर मॉलिक्युल याच्यातून रिलीज होणार, आणि मग तुम्हाला काय मिळणार की हा जो डायझो कंपाऊंड आहे तर तो डायझो कंपाऊंड मिळणार आहे. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण याचं मेकॅनिझम जे आहे ते लिहू शकतो. इथं डायरेक्ट दिलेलं आहे थोडंसं, फक्त मेकॅनिझम लिहित असताना तुम्हाला काय करावं लागेल की जरासं ऍक्च्युअली इथे NH3 नाही आहे, NH2 HCl आहे. म्हणजे कसं आहे बघा, हे लिहिताना आपण असं लिहितो ऍक्च्युली NH2 HCl हा ऍक्च्युअली त्याचा साल्ट आहे. NH2 HCl हा साल्ट आहे. आणि मग नंतर काय होतंय की ऍक्च्युअली आपण दाखवताना तिथं दाखवतो तो पण NH2 HCl असा साल्ट आहे. आणि मग हा जो आहे N डबल बॉन्ड OH. ठीक आहे. तो दिस लोन पेअर, आता बघा याच्यातले हा जो H प्लस आहे पहिल्यांदा इथं प्रोटोनेशन होईल, आणि हा काय होईल की हा ज्यावेळेस इथं अटॅक होईल त्यावेळेस हा पण निघून जाईल. म्हणजे तुम्हाला राहणार आहे काय की हा अशा प्रकारचा जो बॉन्डिंग आहे तर ते बॉन्डिंग राहणार आहे. ठीक आहे. आणि फर्दर परत एकदा वॉटर मॉलिक्युल याच्यातून रिमूव्ह होतात, आणि तुमचा जो बेन्झिन डायझोनियम साल्ट आहे तो दिस बेन्झिन डायझोनियम साल्ट विल गेट फॉर्म फायनली. ठीक आहे. इथं पण ते थोडंसं मेकॅनिझम जे आहे ते थोडंसं दिलेलं आहे बघा. ऍक्च्युअल नायट्रोसेटिंग स्पेसिस हॅज बीन फाउंड टू व्हॅरी अकॉर्डिंग टू कंडिशन. म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला तिथं मेकॅनिझम जे आहे ते थोडंसं दाखवायचा प्रयत्न केला. इथं पण तेच आहे बघा. म्हणजे काही वेळेस काय म्हणतो HNO2 चं N2O3 आणि H2 असं तयार होतं. म्हणजे ऍट लो ऍसिडिटीज इट इज प्रोबेबल दॅट N2O3 इज द इफेक्टिव्ह रिएजंट. म्हणजे आपण ऍक्च्युअली OH N डबल बॉन्ड O HNO2 म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. याचं फर्दर काय होतं की डिसोसिएशन होऊन N2O3 तयार होतो, आणि हा N2O3 जो आहे त्याची पण आपण इथं मेकॅनिझम त्याच्या सहाय्याने पण आपण मेकॅनिझम इथं करू शकतोय. इथं पण मेकॅनिझम दाखवलेलं बघा. N2O3 म्हणजे काय की N डबल बॉन्ड ONO. इथं मेकॅनिझम दाखवले बघा. हे जरा सिंपल मेकॅनिझम आहे. हे NH2 आहे. So this lone pair will attack on this nitrogen, and this group will remove, and here there will be positive sign when this lone pair will attack here. आणि मग हा ONO मायनस हा बाहेर पडतो. त्याच्यानंतर मग आपण काय करतोय की प्रोटोनेशन करतोय. आता प्रोटोनेशन केल्यानंतर काय होईल, H प्लस इथं देतोय बरोबर का. H प्लस जर दिला तर काय होईल फर्दर वेन वी गिव्ह द H प्लस, तर ऍक्च्युअली काय होणार आहे की इथं HNO2 जो आहे, आता बघा इथं ऍक्च्युअली कसं आहे, थोडंसं बुकमध्ये जरासं क्लॅरिटी व्यवस्थित येत नाही याच्यामध्ये. पण ऍक्च्युअली आपण जर कोण सांगेल कसं होतंय मेकॅनिझम, सांगू शकतंय कोण? सांगता येईल का मेकॅनिझम या पहिल्या स्टेपचं? काय काय झालं पहिल्या स्टेपमध्ये? हे पहिली स्टेप सिंपल आहे सोडा. सेकंड स्टेपमध्ये काय झालं, प्रोटोनेशन म्हटलं, -H प्लस म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. -H प्लस जर झालं तर हे ऍक्च्युअली इथलं हे पण त्यांनी डायरेक्ट रिमूव्ह केलेलं दाखवलेलं आहे. इथं काय तर राहिलेलं आहे ना, इथं राहिलेलं आहे, कारण हे असं होऊ शकत नाही. एनीवन प्लीज, काय सांगता येईल? येईल काय? काय होईल मेकॅनिझम? येस, how this reaction will be proceed from the step number 2 to the step number 3. स्टेप नंबर 3 मध्ये काय राहिलंय का बघा, काय राहिलंय का स्टेप नंबर 3 मध्ये? येस, व्हॉट इज रिमेनिंग द स्टेप 3?
डायझोटायझेशन झाले ना तुम्हाला मेकॅनिझम? येस, व्हॉट इज रिमेन इन द स्टेप 3? हायड्रोजन रिमूव्ह होणार. इथून हायड्रोजन जर रिमूव्ह झाला, स्टेप 3 मध्ये काय राहते बघा, हा जो प्रोडक्ट आहे तो काय यायला पाहिजे. ऍक्च्युली यार उलटे घेतले आपण, सॉरी. बरोबर आहे, ठीक आहे. काय झालं बघा, ही पहिली स्टेप आहे, इथं आलो आपण, बरोबर. परत दुसरी स्टेप इथं आली, म्हणजे हा जो हायड्रोनियम आयन आहे तो दिस विल रिमूव्ह ॲज इट इज, बरोबर. म्हणजे बघा ही पहिली स्टेप हे बरोबर आली, इथं आलो आपण, हे तयार झालं. परत H+ ह्याच्यातून रिमूव्ह होते. मी डायरेक्ट इकडे गेलो त्यामुळे काहीतरी चुकलंय असं वाटलं. ठीक आहे. तर काय झालं, हायड्रोनियम आयन रिमूव्ह झाला आणि मग तुमचा हा शिल्लक राहिला, बरोबर. हा पॉझिटिव्ह चार्ज पण इथला निघून गेला, कारण H+ ने इथं त्याचा चार्ज रिलीज केला. पुढच्या स्टेपमध्ये काय झालं, तर काय झालं म्हणून की आपण थोडंसं काय म्हणून त्याचं टॅटोमेरिझम झालं असं. ठीक आहे, म्हणजे इथं असा कंपाऊंड तयार होला अगोदर. O- आणि परत इथला H+ आहे ना तो त्याने घेतला आणि OH तयार झाला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हा जो OH आहे, हा परत इट अंडरगोज प्रोटोनेशन, याचं परत प्रोटोनेशन होतं आणि मग हा असा रिमूव्ह होईल. हा रिमूव्ह झाला का तुम्हाला इथं हा चार्ज येणार आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर मग इथली जी लोन पेअर आहे, इथली लोन पेअर, so this lone pair will be shift here and this charge will be go off and new charge will be go to the another nitrogen. लक्षात आलं आता काय होते बघा. काय होईल, इथे N2O3 आहे, हा N2O3 आणि याच्यावरती इथली लोन पेअर अटॅक करते, त्यामुळे हा बाहेर पडतो, बरोबर. ONO इथं देखा, ONO- हा बाहेर पडला. त्यानंतर पुढच्या स्टेपमध्ये हायड्रोनियम H+ आयन जे आहे ते बाहेर पडतात, म्हणजे ॲज लाईक दिस. आणि मग इथं काय होईल, अशा पद्धतीचा HONO म्हणजे